And I'm setting a timer. Thank you. It is wonderful to be here. My name is Thom. I am alcoholic, and my sobriety date is February 10 of 1992. Yeah, you can go more. That's okay. Okay. I am in the United States of America. I live on the West Coast of the United States, and 30 years of sobriety. AA has given me many, many gifts that I hope to speak about today. Please go ahead. You want me to speak more? Yeah, 2 minutes is fine. 2 full minutes is fine. I'm writing notes. Go for it. Oh, I understand. Okay, fine. Let's see. I will tell you a little bit about my story, but I would most prefer to talk about sobriety because in my experience, if I go to a bar and try to talk about sobriety, bad things happen for the most part. Although I did meet my wife in a bar, and that was an incredible experience because we've been married for 12 and a half years in recovery now, and we haven't had a single fight since the day we met due to the fact that we work AA principles together in our marriage. And that is an amazing gift of recovery I will share about a little bit later. How's that? Great. So, నమస్కారం మిత్రులారా, నా పేరు రమణ అండి. నేను తాగుబోతుని. నేను ఇవాళ మన దగ్గరికి వచ్చిన మన అతిథి టామ్ ఆయన చెప్పినవి మీకు తెలుగులో అనువాదం చేసి చెప్పడానికి ప్రయత్నిస్తానండి. అది ముక్కకి ముక్క చెప్పడానికి ప్రయత్నిస్తాను, కానీ అక్కడ ఇక్కడ ఏమైనా తప్పితే మీరు క్షమించాలి నన్ను. అయితే ఇక్కడి నుంచి నేను చెప్పదలుచుకుందంతా కేవలం టామ్ మాట్లాడిందేనండి, నాదేం లేదు. ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి రావడం చాలా సంతోషంగా ఉందండి. నా పేరు టామ్, నేను ఒక తాగుబోతుని. ఫిబ్రవరి 10, 1992 నుంచి నేను సోబర్గా ఉన్నానండి. నేను అమెరికా దేశంలో ఉంటాను. అమెరికా పశ్చిమ రాష్ట్రంలో ఉంటాను, కాలిఫోర్నియాలో ఉంటాను. 30 ఏళ్ళుగా సోబర్గా ఉన్నాను. 30 ఏళ్ళుగా ఉండడం వల్ల నాకు ఎంతో ఇచ్చింది, ఎన్నో బహుమతులను ఇచ్చింది. వాటి గురించి చర్చిద్దామని మాట్లాడదామని అనుకుంటున్నాను ఇవాళ. నా కథ గురించి చెప్తాను, నేను ముందు ఎలా ఉండేవాడో చెప్తాను, కానీ దానికంటే ఎక్కువ ఏంటంటే సోబరైటీ గురించి మాట్లాడాలనుంది నాకు. ఎందుకంటే ఇదే పాళంగా నేను వెళ్ళి బార్లో వెళ్ళి సోబరైటీ గురించి మాట్లాడితే అంత బాగుండదు. ఏం జరుగుతుందో కాకపోతే ఈ నేపథ్యంలోనే చెప్పాల్సింది ఏంటంటే, మా ఆవిడ్ని నేను బార్లోనే కలిశాను. ఇటు వచ్చి ఇద్దరం 12.5 ఏళ్ల పాటు వైవాహిక జీవితం గడిపోయేంత వరకు ఒకసారి కూడా దెబ్బలాడుకోలేదు మేము ఇద్దరం. ఎందుకంటే ఏ నియమాలు సూత్రాలు బట్టి మా జీవితం మేము కలిసి జీవిస్తాం, దాని గురించి కూడా మాట్లాడతాను. ఇది కూడా నాకు ఇచ్చిన బహుమతే అని అక్కడ ఆపారు. ఎస్ థామ్, గో హెడ్. Thank you. I will qualify now. I was born an alcoholic. I know this for a fact simply because my parents put alcohol in my baby bottle. They are Austrian immigrants from Europe. They were both born in right before World War II, and both sides of my family were pretty much destroyed by the Nazis. I was born when they moved to the United States separately to the state of Ohio, a city called Youngstown, which is approximately 50 kilometers east of Akron, which is where our program started. Although we did not know about AA when I was growing up, believe me. I was allowed to drink as a toddler. Beer and wine was okay. I was not allowed to drink hard alcohol. That was kept under the kitchen sink next to the cleaning chemicals like the bleach and the other things that they would use. They would have that on the left side under the sink, and on the right side were all the liquor bottles that I was not allowed to touch.
I touched them anyway. By age 6, I needed a stronger drink. Beer and wine, even though I was allowed to drink as much as I wanted as a child, were not enough. And I had to start stealing the hard alcohol right around age 6. I would hide it in jars. And when my parents would pass out from being drunk themselves, I would then drink at night alone. So at age 6, I was already a lone drinker. Let's stop there. యా ఇప్పుడు నేను కాసేపు నేను ఆల్కహాలిక్ ఎందుకు ఏమిటైంది అన్న విషయం చెప్తానండి. క్వాలిఫికేషన్ అంటాం, అంటే నా అర్హతను చాటుకుంటాను. ఈ రూమ్లో ఎందుకున్నాను అన్న విషయం చెప్తాను మీకు. నేను పుట్టుకతోనే తాగుబోతునండి. ఈ విషయం నాకు ఖండిగా తెలుసు. ఎందుకంటే నా తల్లిదండ్రులు నేను పాలు తాగుతున్న రోజుల్లోనే నా పాలల్లో మందు కలిపి నాకు పాలిచ్చారన్న విషయం నాకు తెలుసు. వాళ్ళిద్దరూ ఆస్ట్రియా దేశం నుంచి అమెరికాలో శరణ కోరి వచ్చారండి. ఇది 2వ ప్రపంచ యుద్ధం రోజుల్లో ఆస్ట్రియా నుంచి పారిపోయి అమెరికాకు వచ్చిన వాళ్ళిద్దరు కూడా ఉన్నారు. వాళ్ళు రావడంతోనే ఒహయో రాష్ట్రంలో యంగ్స్టౌన్ అన్న ఊర్లో స్థిరపడ్డారు. యంగ్స్టౌన్ ఊరు అనేది మనం బిగ్ బుక్ లో చెప్పిన ఆక్రన్ నగరానికి ఒక 50 కిలోమీటర్లు తూర్పు దిశను ఉంటుంది. ఇటు వచ్చి నాకు పెరుగుతున్న రోజుల్లో నాకు ఏ గురించి కానీ ఆల్కహాలిజం గురించి కానీ నేను తెలియదు అనుకోండి. ఎందుకని నేను తప్పటడుగులు వేస్తున్న రోజుల్లోనే మా ఇంట్లో మందు తాగటం ఓకే, నాకు బియర్ కానీ వైన్ కానీ ఇచ్చేవాళ్ళు. కాకపోతే విస్కీ బ్రాందీ లాంటి హార్డ్ లిక్కర్ ఇచ్చేవాళ్ళు కాదు, అది దాచేవాళ్ళు. అది ఎక్కడంటే వంటింట్లో సింక్ కింద ఈ వంటిల్లు క్లీన్ చేసుకుని కడుక్కునే కెమికల్స్ అవన్నీ పెట్టుకుంటారు చూడండి, అక్కడ పెట్టేవాళ్ళు. అది ముట్టుకోవద్దని చెప్పారు, నన్ను అప్పటికే చెప్పారు, కానీ నేను ముట్టుకున్నాను. ఎటును 6 ఏళ్ల కల్లా నాకు బీరు వైన్ సరిపోలేదు. నాకు ఇంకొంచెం స్ట్రాంగ్ ఏమైనా కొంచెం బలమైనది ఏమైనా కావాలని అనిపించింది. నేను వాళ్ళు అక్కడ సింక్ కింద దాచిన హార్డ్ ఆల్కహాల్, విస్కీ లాంటివి దొంగిలించి నేనే జార్లో పోసుకొని 6 ఏళ్ల వయసులోనే మా అమ్మ నన్ను తాగేసి పడిపోయి ఉన్న పరిస్థితిలో నేను అర్ధరాత్రి అది తీసుకొని నా అంతటి నేను దాచుకొని తాగటం అనేది అప్పటికి మొదలైపోయింది. ఇది 6 ఏళ్ల ప్రయాణంలో. ఎస్ థామ్, గో ఫర్ ఇట్. Thank you. Before I continue, I would like to make it clear that I am describing my alcoholic home that I grew up in. It is not the alcoholism, the disease that I am discussing here at the moment. It is the result of alcoholism and what alcoholism can do to a home. I do make that distinction because of the doctor's opinion. It describes an alcoholic as someone who has a mind that talks themselves into drinking, even against their own will, to take the first drink, and then a physical allergy manifests itself, and then the drink takes a drink, is the best way I could put it. The alcohol takes over and it is in control. And that is what makes me an alcoholic. But when I grew up in this alcoholic family, the things I'm about to describe are the results of the alcoholism. Okay, but none of them caused my alcoholism. Right. Now I will continue. My parents built a swimming pool right around age 7 and became popular for parties because they had the swimming pool. And I would steal drinks at these parties, which they thought was funny at first. And then it wasn't funny anymore when I started stealing a lot of drinks. So my parents started to take me to other places to get rid of me for the night or the weekend. And some places that they took me were very abusive. They would allow me to drink, and then they would do abusive sexual things.
So I was being abused that way. When I told my parents, they did not believe me, and they took me back over 30 times when I was 7 and 8 years old. Meanwhile, at home, my home was very violent as well. I have an older brother, 8 years older than me, who is, the book says we don't like to pronounce someone as alcoholic. Doesn't mean we won't. It just says we don't like to. But I have no other word for it. He's definitely an alcoholic. When he drinks, he becomes a monster. He would torture me. He would put cigarettes out on me. He would throw me off the roof of the house. He would force feed me things, make me take drugs, things like that, and more. And also, I would get beaten in the middle of the night by my mother, often for reasons I don't understand to this day. So it was a very violent home. Then I had to undergo what the abuse I described. So, and I'll stop in just a moment. At 9 years old, I started running away from home. I'll stop there for now. Right. So I request everybody to turn off their videos. For those who joined late, this is a no video, only audio meeting. Thank you so much. All right. సో ముందుకెళ్లే ముందు నేను చెప్పదలుచుకుంది ఏంటంటే అని చెప్పారు, నేను ఇప్పుడు ప్రస్తుతం మీకు వర్ణించబోయేది మా ఇంటి పరిస్థితి. అందులో ఆల్కహాలిజం అనే జబ్బు ఉంది, తాగుబోతుతనం ఉన్న ఇంటిని నేను వర్ణిస్తున్నాను. ఆల్కహాలిజం అనే జబ్బుని నేను తర్వాత వర్ణిస్తాను. ఎందుకంటే ఇదంతా నేను ఎప్పుడు నేర్చుకున్నానంటే డాక్టర్ గారి అభిప్రాయం పుస్తకం చదివినప్పుడు అర్థం చేసుకున్నాను. అక్కడ ఏం చెప్పాడంటే డాక్టర్ సిల్క్వర్త్, మనం మనసు మనకి నచ్చినా నచ్చపోయినా మనని తాగడానికి ప్రేరేపిస్తుంది, మనకి మందు దగ్గరికి తీసుకెళ్తుంది. అది తాగగానే ఇంకా తర్వాత నేను తాగడం ఆపలేను, ఇంకా తర్వాత నేను తాగడం మానేసి మందుని తాగుతుంది అన్న విషయం ఆయన చెప్పారు. ఇది నా కుటుంబం ఆల్కహాలిక్ గా ఉండడం, నా కుటుంబంలో ఇలాంటి తాగుబోతు ప్రవర్తన జరగడం ఆల్కహాలిజం అనే జబ్బు వల్ల అయిందే తప్ప నేను ఇలా పెరిగాను కాబట్టి నేను ఆల్కహాలిక్ అయ్యాను అనే విషయం ఏమాత్రం చెప్పట్లా. ఆల్కహాలిజం అనేది ఒక జబ్బు. ఆ జబ్బు వల్ల మా ఇంటి పరిస్థితులు తయారయ్యాయి. ఆ పరిస్థితులు మాత్రమే నేను వర్ణిస్తున్నాను. దానివల్ల నేను ఆల్కహాలిక్ అయిపోయాను మాత్రం నేను చెప్పట్లేదు. ఇక్కడతో సరే, మళ్ళీ కథ మొదలు పెడతాను. నేను 7 ఏళ్ళప్పుడు మా ఇంట్లో ఒక స్విమ్మింగ్ పూల్, ఈతకి ఒక పూల్ కట్టుకున్నారు మా అమ్మ నాన్న. కట్టుకోవడంతో చుట్టుపక్కల పూల్ ఉన్న వాళ్ళు చాలా తక్కువ మంది ఉన్నారు కాబట్టి మా ఇల్లు అంటే చాలా మందికి ఇష్టం. సో చాలా మంది పార్టీలు అక్కడ చేసుకునేవాళ్ళు. పార్టీలు చేసుకున్నప్పుడు నేను దొంగిలించి మందు ఆ పార్టీలోంచి తీసుకెళ్లి తాగేవాడిని. కొన్నాళ్ళు వాళ్ళు కూడా నవ్వుకున్నారు, ఏదో కుర్రాడని చెప్పి. ఆ తర్వాత అంత నవ్వు రాలేదు వాళ్ళకి, అంత సరదాగా ఉండటం మానేసింది. ఆ తర్వాత ఏం చేశారంటే, పార్టీ ఉంది అంటే నన్ను ఎక్కడికో తీసుకెళ్ళి దింపేసేవాళ్ళు ఎవరి దగ్గర. ఆ ఎవరి దగ్గర నన్ను దింపేసిన జాగాలు అంత మంచి జాగాలు కాదు. అక్కడ రకరకాల హింస జరిగేది, ముఖ్యంగా లైంగిక హింస జరిగేది చిన్న వయసులో నాతో. నేను ఇలా జరిగింది, నన్ను వాళ్ళు హింస పెడుతున్నారు అని మా అమ్మ నాన్న నన్ను మళ్ళీ ఇంటికి తీసుకెళ్ళడానికి వచ్చినప్పుడు చెప్తే వాళ్ళు నమ్మేవాళ్ళు కాదు. అలా జరిగింది. అలాగే ఇంట్లో కూడా హింస ఉండేది. మా ఇంట్లో కూడా చాలా హింస వాతావరణం ఉండేది. నాకంటే 8 ఏళ్ళు పెద్దవాడు మా అన్నయ్య ఉండేవాడు. ఆయన మన పుస్తకంలో చెప్తుంది, మనం పక్క వాళ్ళని ఆల్కహాలిక్ అని ఘంటాపదంగా ఎప్పుడు చెప్పము. మనం ఇంకొకళ్ళని ఆల్కహాలిక్ అని వాళ్ళకి పేరు పెట్టడం మనకి ఇష్టం ఉండదు అని చెప్తాం మనం పుస్తకంలో. ఎటొచ్చి ఇవాళ నేను వెనుతిరిగి చూసి ఆయన గురించి చెప్పాలంటే, మా అన్న గురించి, ఆయన తాగుబోతని చెప్పడం తప్ప నేనేం చెప్పలేను. ఎందుకంటే ఆయనలో ప్రవర్తన కూడా ఆల్కహాలిక్ ప్రవర్తన చాలా ఉండేది. నన్ను బాగా హింస పెట్టేవాడు. ఎలాంటి హింస అంటే, నా మీద సిగరెట్టు ఆపేవాడు,
లేకపోతే నన్ను డాబా నుంచి కిందకు విసిరేసేవాడు, లేకపోతే నన్ను బలవంతంగా నాకు నచ్చని ఏమైనా తినిపించేవాడు, లేకపోతే వేరే మత్తు పదార్థాలు నా ఇష్టం లేకుండానే నాకు అలవాటు చేయడం, ఇవన్నీ చేశారు. ఇదే జరుగుతున్న కాలంలోనే మా అమ్మ కూడా అర్ధరాత్రి లేపి నన్ను చిరగబాదేసేది. ఎందుకు చిరగబాదుతుందో నాకు తెలియదు. నాకు కారణాలు తెలియవు. ఇవాళకి కూడా నేను పూర్తిగా అర్థం చేసుకోలేదు ఆవిడ ఎందుకు అలా చేశారో. ఇది 9 ఏళ్ళు 7, 9 ఏళ్ళు 7, 8, 9 ఏళ్ల వయసులోనే ఇవన్నీ జరిగాయన్నమాట. సో ఇది నా ఇంటి పరిస్థితి. సో Tom, go for it. Now, Tom, we can go for, I mean, together we can go up to 60, 70, even 80 minutes. That's perfect. Perfect. But together, right? So Yes. you do the math and you keep track. I'm just here to I happen to be good at math, so we're in good shape. There you go. So thank you, Tom. Thank you, sir. Okay. So since I was telling my parents that I was being abused by these two men that they kept taking me to on weekends, and they did not believe me, I decided that I needed to start running away from home. And I had a place to go. One family that my parents liked to hang out with, to spend time with, basically at these parties, had a son who had a rock and roll band. The type of music is called punk rock in the United States, and it's a very violent form of music, right up my alley. I loved it. And I, at 9 years old, would run away. I quickly learned my parents didn't care as long as I eventually came home. So it became very easy for me to do this, but I would run away, and I went to a nightclub, a bar that had live music, punk rock, and they let me in because I knew this man that was in this band that was very well known. So I used that as an excuse, and they let me in, and they took me in like a second family, like a family, really. I was allowed to drink, of course, because I had to. And I immediately got absorbed into the insanity of the community, the punk rock community. We call it a punk rock scene. And by age 10, I already was learning how to play an instrument. By age 11, I was already in a band. And by age 12, already had a record out. And it was all fueled by booze, because alcohol, when I wasn't drinking, I was pretty much unable to talk to anybody. I could only look at the floor. I was so scared to look at you in the eye. I always felt like a fraud. How the doctor's opinion describes restless, irritable, and discontent. For me, it was more like panic combined with rage. I could not control my emotions at all. But alcohol was like liquid courage to me. It gave me the courage that I needed to face people and to believe in myself and to think I could actually do things instead of just hate myself for reasons I now know I don't deserve. The 12 steps are really amazing, but I was drinking more and more at the club at night. And by day, I was still going to school because I would get in trouble if I skipped school. They would find me. Back in when I grew up, they did not like it if you skipped school. And so I would show up to school, and they would treat me different. I was even a misfit there. They tested me for advanced placement and discovered that I have a very sharp mind when it comes to memory and mathematics and what they just figured out, computer programming, working with computers. And the last thing I'll say for now is they took me out of my math classes in school and said that I can teach myself math. And if I pass the tests,
that I don't have to go to the classes. And I was able to use that time in their computer lab, learning how to program computers basically by myself. I was given a computer to work on and the manual, the book for that computer, and I taught myself how to program. And then I started writing software for the school. So they loved me, but it also made me a misfit because I didn't fit in anywhere. I didn't fit in at home. I didn't fit in at school, but I did fit in the punk rock scene. So it was a very interesting childhood so far. And I'll go ahead and let you translate that, or try to anyway. There you go. All right. So నేను ఇదిగో నన్ను పార్టీల దగ్గర నుంచి ఎవరి దగ్గరకు పట్టుకెళ్ళడం, వాళ్ళు నన్ను హింస పెట్టడం, నేను హింస పెట్టాను అమ్మ నాన్నకి చెప్తే వాళ్ళు నమ్మకపోవడం గురించి చెప్పాను. ఇది 9 ఏళ్ల వయసులో ఇంకా నాకు అనిపించింది ఇంట్లోంచి పారిపోవాలనిపించింది. పారిపోయి ఎక్కడికి వెళ్ళిపోవాలి? సో వాళ్ళతో మా అమ్మ నాన్నతో స్నేహితులని ఇంకో కుటుంబం ఉండేది. ఆ కుటుంబంలో వాళ్ళ అబ్బాయి ఒక బ్యాండ్ లో మెంబర్గా ఉండేవాడు అనమాట. ఒక సంగీత బృందం, బ్యాండ్ అంటాం, అందులో ఉండేవాడు. వాళ్ళు వాయించే ఆ సంగీతం కూడా పంక్ రాక్ అంటారు. అది కొంచెం హింసాత్మకమైన ధోరణిలో ఉంటుంది ఆ సంగీతం కూడాను. అందుకే నాకు నచ్చినేమో కూడా. సో ఆ బ్యాండ్ వాళ్ళతో పాటు కలిసి తిరిగేవాడిని, నాకంటే పెద్దవాళ్ళతో పాటు కలిపి తిరిగేవాడిని. నేను తిరిగిపోతే వాళ్ళతో పారిపోయి వాళ్ళతోనే తిరుగుతుండేవాడిని ఊళ్ళంతా. మా అమ్మ నన్ను పట్టించుకునేవాళ్ళు కాదు. కొన్నాళ్ళ తర్వాత అర్థమైంది నేను ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయినా వాళ్ళకి అనవసరం. చివరికి ఏదో సమయానికి ఇంటికి వచ్చేస్తే చాలు వాళ్ళకి. సో వాళ్ళతో పాటు 9 ఏళ్ల వయసులోనే నేను నైట్ క్లబ్ అంటే రాత్రి ఈ మ్యూజిక్, సంగీతం అది వాయించే తాగుడు బాగా ఉంటుంది, అలాంటి క్లబ్బులకి వెళ్ళటం మొదలుపెట్టాను. మామూలుగా అయితే నన్ను చిన్నపిల్లలు రానివ్వరు, కానీ అక్కడ ఇప్పుడు నేను ఎవరితో అయితే స్నేహం చేశానో, మా అమ్మ వాళ్ళ స్నేహితుల పిల్లాడు, అతను బ్యాండ్ లో ఉన్నాడు కాబట్టి అతనితో పాటు దూరిపోయేవాడిని. నిజంగా చెప్పాలంటే ఆ పంక్ రాక్ వాద్య బృందం, ఆ మిత్రులు, అందులోకి దిగిపోయాను అనమాట. ఆ వాతావరణంలోకి ఇమిడిపోయాను నేను. అక్కడ నాకు బాగా నచ్చింది. అక్కడ నాకు కుటుంబం దొరికినట్టే అనిపించింది. సరే, ఇంకా ఆ వయసులోనే మందు కొట్టడం మొదలుపెట్టాను అక్కడ. ఎందుకంటే మందు కొట్టబోతున్న వాళ్ళగా. సో 10 ఏళ్లకి నేను ఒక సంగీతం వాయించడం నేర్చుకున్నా. 10 ఏళ్లకి బ్యాండ్ లో నన్ను ఒక సభ్యుడిగా చేర్చుకున్నారు ఆ బృందంలో. 12 ఏళ్ళకల్లా నా అంతటి నేను సంగీతంతో రికార్డింగ్ చేస్తాను ఆల్రెడీ. ఇవన్నీ కూడా నేను ఏదో చిన్నప్పుడు చాలా తెలివిగా చేశానని చెప్పట్లా. ఇవన్నీ కూడా మందు వల్ల చేశాను. మందు తాగటం వల్లే జరిగింది ఇదంతా. ఎందుకంటే ఒకవేళ కానీ మందు పడకపోతే, మద్యం లేకపోతే, నేను అసలు మీ కళ్ళలో కళ్ళు పెట్టి చూడలేను. నేను కేవలం నేలకేసి చూస్తా. బిగ్ బుక్ లో ఉంటుంది, రెస్ట్లెస్, ఇరిటబుల్, డిస్కంటెంటెడ్ అని. అంటే మనం చిరాగ్గా ఉంటాము, అసంతృప్తిగా ఉంటాము, ఇలా ఉంటామని రేపు రాసింది కదా డాక్టర్ గారి అభిప్రాయంలో. నాకు ఇవన్నీ కాకుండా భయం, విపరీతమైన భయం ప్రపంచాన్ని చూడాలంటే. అలాగే కోపం నా మీద, ప్రపంచం మీద. నాకు నా భావాల మీద నాకు అసలు నియంత్రణే లేదు. నేను నా కోపాన్ని తగ్గించుకోలేను, నా భయాన్ని తగ్గించుకోలేను, ఏది చేయలేను నేను. సో ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో నాలో ఒక చుక్క వెళ్ళింది అనుకోండి, అది ఒక ద్రవ రూపంలో నాలోకి వెళ్ళి ధైర్యమనే అనుకోండి, నాకు వెంటనే ధైర్యం వచ్చేస్తుంది, ఆత్మవిశ్వాసం వచ్చేస్తుంది, నా మీద నాకు విపరీతంగా నమ్మకం కలిగిపోతుంది, ఉన్న కోపం అంతా తొలగిపోతుంది. ఇదంతా ఈ ఇంద్రజాలం అంతా నాకు ఒక్క చుక్క తీసుకోగానే జరుగుతుంది. ఇదంతా రాత్రిపూట అవుతుందండి కదా. చవితి ఇంకా చిన్నవాడిని కాబట్టి మరి స్కూల్ వయసు కదా, పగలు స్కూల్కి వెళ్ళేవాడిని. స్కూల్కి వెళ్తే అక్కడ కూడా పగలు స్కూల్కి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ కూడా నేను సరిగ్గా ఇవ్వడలేకపోయా. ఎందుకంటే నన్ను అక్కడ కూడా వేరేగా తేడాగా చూసేవాడు. తేడాగా ఎలా చూసేవారంటే, నేనేదో పరీక్షలు రాసి అక్కడ తేలింది ఏంటంటే, నా మనసు చాలా పదునుగా పనిచేస్తుంది, ముఖ్యంగా జ్ఞాపక శక్తి నా వయసు కంటే ఉండాల్సిన దానికంటే కొంచెం ఎక్కువ ఉంది,
అలాగే లెక్కలు చేయడంలో నేను దిట్ట అని కనుక్కున్నారు టీచర్లు. కనుక్కోగానే ఏం చేశారంటే లెక్కల క్లాస్‌కి వెళ్ళక్కర్లేదని చెప్పారు. లెక్కల పీరియడ్‌కి వెళ్ళక్కర్లేదు వీడు. వీడంతట వీడే లెక్కలు నేర్చేసుకోగలడు. ఆ తెలివితేటలున్నాయి ఈ అబ్బాయికి. సో, పుస్తకం చదివి లెక్కలు ఇంటి దగ్గర చదువుకోనన్నా, నీకు లెక్కల క్లాసు టైంలో ఏం చేస్తామంటే నిన్ను వేరే రూమ్‌లో పెడతాము. కంప్యూటర్ ఉంది స్కూల్‌కి. ఆ కంప్యూటర్‌ని ప్రోగ్రామింగ్ అది చేయడానికి మాకు సహాయం చేయండి. సో, ఏం చేశారంటే క్లాస్‌లోంచి నన్ను పక్కకు తీసేసి, నా చేతిలో ఒక కంప్యూటరు, ఆ కంప్యూటర్‌కి సంబంధించిన పుస్తకం, మాన్యువల్ నా చేతిలో పెట్టి, ఇది నేర్చుకొని కంప్యూటర్‌ని ప్రోగ్రామ్ చేయడం నేర్చుకో అంటే నేర్చేసుకున్నాను నేను. నేర్చుకోవడం బావుంది. స్కూల్ వాళ్ళు చాలా మెచ్చుకున్నారు. అబ్బాయి, అబ్బాయి ఎంత తెలివైనోడు, ఈ పని చేసి పెడుతున్నాడు స్కూల్‌కి ఇంత చిన్న వయసులో అని చెప్పి. అటిచ్చి విచిత్రం ఏంటంటే ఇంటి దగ్గర నాకు నేనొక ఇమడలేకపోయాను నా కుటుంబంలో. స్కూల్‌లో నన్ను వేరే చేసి ఏదో పనులు చేస్తున్నారు నాతో. నేనెక్కడ కరెక్ట్‌గా ఒక సమూహంలో కలిసి ఉండగలను అన్న భావన నాకు నిండుగా ఎక్కడ కలుగుతుందంటే, నా పంక్ రాక్ బ్యాండ్‌లో కలుగుతుంది. ఇది ఇంతవరకు జరిగిన నా జీవితంలో 10 ఏళ్ల జీవితంలో నాకు జరిగిన ముఖ్యమైన ఘట్టాలు. యాహ్! టామ్ గో. Okay, thank you. I probably would have been okay. Alcohol was keeping me alive. It allowed me to tolerate the pain and the abuse of home, and it prevented me from having to actually face myself when I did not yet have any tools, spiritual or otherwise, to deal with life. I only knew how to run away from life, and alcohol helped me do that. In the music, it probably would have been okay. It would have been an outlet because I could rage, I could be violent, and it was socially acceptable to be a misfit. But the problem was that I started having blackouts. At around age 14 or so, I started, people started telling me that I did things that I didn't remember doing. And at first I didn't believe them. And then it became extremely frequent. And then it was expected by the people around me. I even heard people say, you better tell Thom now before he drinks anymore, or he won't remember anything you say to him. And so I kind of became known as that kind of a person. My blackouts got worse and worse. By age 16, I don't remember age 16. I have tried in sobriety to go to therapy, to do hypnosis, something called regression therapy, where you try to bring out these memories. And it's been successful to bring out a bunch of other memories so that I could inventory them, put them on my 4th step and my 10th steps. But I cannot find any memories from age 16, which in the United States is the year that you get your driver's license. You have to go through the classes, you have to take the tests and get your license. I don't remember any of that, but I have a license to give you an example of just how dark things were. I was drinking constantly, but maybe because I was so young, maybe I was able to get away with it in school because of my ability to bounce back or rebound quickly. Or maybe the school knew about it, but didn't do anything about it. I don't know. And it doesn't matter. Things got worse. At age 17, I started to drink so much that I literally died. I drank myself to death 3 times when I was 17 years old. One time was in the alley outside of that punk rock club, and they were able to bring me back. There were paramedics close by. The second time was at a party, and a few months later, and there was somebody there that I guess was a nurse or something. They brought me back. I don't know. I was in blackouts. And the third time I died, I was stumbling down the street in Youngstown, Ohio, and I was in a blackout.
And this is what I was told. And then I collapsed on the sidewalk. There happened to be an ambulance parked on the block that saw this happen. And they were able to revive me after I was dead for 4.5 minutes. When they revived me, I was in a blackout again, and I landed in the hospital that I was born in, called Northside Hospital in Youngstown. I was born in Northside Hospital, and I ended up there and almost died in Northside Hospital at age 17. The interesting thing about this experience is that I was in a blackout before I died, and I was in a blackout when they brought me back. But I remember all of the 4.5 minutes that I was dead. I was able to verify with one of the, they're called EMTs here, emergency medical technician. When I ran into him a few months after this event, and I gave him some of my memories, and I asked him if they were real, and he verified them as real. Now, I don't understand that as anything other than a spiritual experience, looking back on it now. And I believe that is an example that I learned that God does not need my permission to give me a spiritual experience, that God can operate in my life whether I know it or not. I'll stop there for now. Yeah. All right. So ఇంతవరకు నేను చెప్పేది ఏంటంటే ఆల్కహాల్ నన్ను బతికించి ఉంచిందండి ఆ రోజుల్లో. ఎందుకంటే ఆల్కహాల్ లేకపోతే నేను నా ఇంటి పరిస్థితుల్ని భరించలేను. నేను స్కూల్లో కూడా నేను ఎవరితో ఇవ్వలేని పరిస్థితుల్లోంచి బయటపడడానికి కూడా ఆల్కహాల్ నాకు పనిచేసింది. నిజంగా చెప్పాలంటే నాకు ఆ రోజుల్లో జీవించాలి అంటే జీవితం నుంచి పారిపోవడం తప్ప జీవితాన్ని జీవించడానికి నా దగ్గర ఏమీ కూడా పనిముట్లు లేవు, ఆయుధాలు లేవు. జీవితాన్ని ఎలా జీవించాలి అనే విషయం నాకు తెలియదు. తెలియడానికి చాలా కాలం పట్టింది. ఈ లోపల ఆల్కహాల్ నన్ను బ్రతికించి ఉంచింది. ఎందుకంటే నేను నా చీకు, చింత, బాధ, భయం అన్నిటి నుంచి పారిపోవడానికి అదొకటే మార్గం తెలుసు నాకు. పారిపోవడానికి నాకు ఆల్కహాల్ పనికొచ్చింది. సో నేను ఇప్పుడు పాడుతున్న సంగీతం కానీ, బ్యాండ్ వాళ్ళతో తిరగడం కానీ ఇవన్నీ కూడా బాగానే ఉండేవి. సరే, ఒక విధంగా చెప్పాలంటే సంగీతంలో కోప్పడు, సంగీతంలో తిట్టుకో, ప్రపంచాన్ని శాపనార్థాలు పెట్టి ఏమైనా చెయ్యి సంగీతంలో, అవన్నీ పర్వాలేదు. చాలా మంది సంగీతజ్ఞులు, ఈ బ్యాండ్ లో ఉన్నవాళ్ళు, వాద్యం చేసేవాళ్ళు, పాటలు పాడేవాళ్ళు చేసే పని అది. ఎటొచ్చి విషయం ఏంటంటే నా తాగుడు వల్ల 12 ఏళ్ల కల్లా నాకు బ్లాక్అవుట్లు మొదలయ్యాయి. బ్లాక్అవుట్ అంటే నాకు నిన్న రాత్రి జరిగిన విషయం వాళ్ళు పొద్దున గుర్తుండని పరిస్థితి. నేను స్పృహలో ఉన్నట్టే మీ అందరికీ కనిపిస్తాను, మీతో మాడుతుంటాను, మీతోనే ఉంటాను, కానీ నాకు తర్వాత ఏమైపోయింది అన్న విషయం నాకే గుర్తు ఉండదన్నమాట. ఇవి నేను చెప్తే చాలా మంది ఒరే నేను రాత్రి ఇలా చేసేవారు అంటే నేనే నమ్మేవాడిని కాదు. నేనేంటి ఇలా చేసింది కానే కాదు అనేలాగా జరగడం మొదలెట్టడం మరింత త్వరగా జరగడం మొదలుపెట్టాయి. చాలాసార్లు జరగడం మొదలుపెట్టింది. కొన్నాళ్ళ తర్వాత ఏమైందంటే అందరూ ఇలా అనడం మొదలుపెట్టారు. ఈ టామ్ గడికి ఏమైనా చెప్పాలంటే వీడి మందు వేసుకునే ముందు చెప్పండి, లేకపోతే వీడికి గుర్తుండి చావదు, వీడు కాస్త మందు తాగాక వీడికి చెప్తే వీడు రేపు పొద్దున కూడా గుర్తుండదు వీడికి అని చెప్పడం మొదలు పెట్టేశారు పక్క వాళ్ళందరూ. వాళ్ళందరికీ అర్థమైపోయింది అనమాట నాకు ఈ బ్లాక్అవుట్ల సమస్య ఉందని. ఎంత దారుణమైన పరిస్థితి వచ్చిందంటే 16 ఏళ్ల వయసు వచ్చేటప్పటికి నాకు అది 16 ఏళ్ల వయసు, ఆ సంవత్సరం ఏం గుర్తులేదండి. ఇప్పుడు కూడా గుర్తులేదు. నిజంగా చెప్పాలంటే నేను సోబరేట్లోకి వచ్చాక థెరపీకి వెళ్ళాను. అక్కడ హిప్నోసిస్ అని చెప్పి వాళ్ళు మిమ్మల్ని పడుకోబెట్టి మీ చిన్నప్పుడు జ్ఞాపకాలను బయటికి తీసే ప్రయత్నం చేస్తారు చేయగలిసిన నిపుణులు. ఈ హిప్నోటిక్ థెరపీ అది ఇన్వెంటరీకి పనికొస్తుందని చేయించుకున్నాను. రకరకాలు బయటపడ్డాయి. నేను మామూలుగా మర్చిపోయాను అనుకున్నవి బయటపడ్డాయి ఈ ప్రక్రియలో. ఎటొచ్చి 16 ఏళ్ల వయసులో నాకు ఏం జరిగింది ఆ సంవత్సరం గురించి ఒక్క ముక్క కూడా బయటికి రాదు. అసలు వాళ్ళు చేయించలేకపోయారు, నా బుర్రలో లేదు, వెళ్ళిపోయింది అది.
అయితే మరి గృహలోనే ఉన్న రకరకాలు చేశా. ముఖ్యంగా ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే 16 ఏళ్ల వయసులో మన దేశంలో డ్రైవర్స్ లైసెన్స్ ఇస్తారు బండి తోలడానికి. మరి లైసెన్స్ ఉంది నా దగ్గర. అంటే ఎప్పుడో అప్పుడు ఆ పరీక్షలు ఇచ్చుంటాను, ఆ టెస్టులు తీసుకొనుంటాను, లైసెన్స్ ఇచ్చుంటారు. మరి ఎక్కడయిందో నాకు తెలీదు. ఇది ఎంత చీకటి సమయం గడిచిందంటే నా జీవితంలో ఇప్పుడు తలుచుకుంటేనే భయమేసేది. మరి ఎందుకు స్కూల్ వాళ్ళు నన్ను ఇవన్నీ తెలిసి దీన్ని పోతే పోయిందిలే అని వదిలేసారా చూసి చూడనట్టు. లేకపోతే వాళ్ళు చూసి దీన్ని పట్టించుకొని దీని మీద ఏమన్నా కఠిన చర్యలు తీసుకునే ముందు నేను వెనక్కొచ్చేసి నా పని నేను చేసుకోవడం మొదలుపెట్టానా నాకు తెలీదండి. నిజానికి పరిస్థితి ఏంటంటే 17 ఏళ్ల వయసులో నేను చచ్చిపోయాను. చచ్చిపోవడం అంటే శారీరకంగా చచ్చిపోవడం జరిగింది. 3 సార్లు జరిగింది. ఒకసారి ఇదిగో చెప్పా కదా ఇందాల క్లబ్ ఉందని ఇక్కడ ఈ వాద్య బృందంతో పాటు తిరుగుతుండేవాడినని. ఆ వెనకాల సందులో పడిపోయానండి. పడిపోతే ఎవరో ప్రయత్నం చేసి కొన్ని నిమిషాల్లో నన్ను స్పృహకి తెచ్చారు. లేకపోతే నేను మూర్ఛపోయాను, చచ్చిపోయినట్టే అలా వదిలేస్తే. రెండోసారి ఓ పార్టీలో పడిపోయాను. పడిపోతే ఒక నర్సో ఎవరో నిజంగా తెలీదు. ఎవరో ఉన్నారక్కడ. వాళ్ళు నన్ను స్పృహలోకి తెచ్చారు. తీర్చారు ఈ మూర్ఛ. ఆర్ నన్ను వదిలేస్తే పోయే పరిస్థితిలో. మూడోసారి నేను యంగ్‌స్టౌన్ మా ఊరు గదా! మా ఊర్లో రోడ్డు మీద నడుస్తున్నాను. నడుస్తూ పడిపోయా. పడిపోయిన వాడిని పక్కన ఫుట్‌పాత్ మీద పడిపోతే, నా అదృష్టవశాత్తేమో ఇప్పుడు ఆలోచిస్తే దేవుడి దయేమో ఒక అంబులెన్స్ ఉందక్కడ. 4:30 నిమిషాల పాటు నాకు ఏమాత్రం స్పృహ లేదండి. స్పృహ లేదంటే నేను జీవించలేను అని అక్కడున్న అంబులెన్స్ వాళ్ళు చెప్పారు. సరే వాళ్ళొచ్చి వాళ్ళు చేయాల్సిన పని చేశారు. నన్ను తెచ్చారు. తెలివిలోకి తెచ్చి ఎక్కడికి తీసుకెళ్లారు? నార్త్ సైడ్ హాస్పిటల్ అని. ఆ హాస్పిటల్‌లో నేను పుట్టా అసలు ఆ ఊర్లోనే. నేను పుట్టిన హాస్పిటల్‌కే నన్ను చనిపోతున్న పరిస్థితిలో తీసుకెళ్లారు వాళ్ళు. ఈ ముఖ్యంగా ఈ సంఘటన గురించి నేను చెప్పదలుచుకుందేంటంటే, నేను పడిపోయి ఆ అంబులెన్స్ దగ్గర ఎందుకు పడ్డానో, ఎలా పడ్డానో నాకు తెలీదు. అప్పుడు బ్లాకౌట్‌లో ఉన్నా. బాగా తాగేసి బ్లాకౌట్‌లో ఉన్నా. తర్వాత నన్ను హాస్పిటల్‌లో వాళ్ళు చేర్చడానికి పట్టుకెళ్తున్నప్పుడు నాకు అట్టే గుర్తులేదు. బ్లాకౌట్‌లో ఉన్నా. కాపోతే నేను చచ్చిపోయాను అనుకున్న ఆ 4:30 నిమిషాలు మాత్రం చాలా స్పష్టంగా గుర్తున్నాయండి నాకు. అదేమిటో నాకు ఇప్పటికీ అడగకండి నాకు తెలీదు. కాపోతే ఇది నేను ఎందుకు ఘంటాపథంగా చెప్పగలనంటే, ఆ 4:30 నిమిషాల్లో ఏమి జరిగింది అన్నది అక్కడ నన్ను అంబులెన్స్‌లో సహాయం చేసిన టెక్నీషియన్స్‌ని అడిగాను. ఈఎంటీ అంటారు. ఎమర్జెన్సీ మెడికల్ టెక్నీషియన్స్ అని. వాళ్ళని అడిగితే కొన్ని నెలల తర్వాత కనబడినప్పుడు, నేను ఆ 4:30 నిమిషాల్లో జరిగింది అంతా నిజంగా జరిగింది కరెక్ట్‌గా అని చెప్తున్నావు బాబు అని వాళ్ళు ధృవీకరించి చెప్పారు. విచిత్రం చూడండి నేను చచ్చిపోయాననుకున్న ఆ 4:30 నిమిషాల్లో నాకంతా స్పష్టంగా గుర్తుంది. బతికున్న ముందు, బతికున్న తర్వాత నాకేమీ గుర్తులేదు బ్లాకౌట్‌లో ఉన్నా. ఇదేంటి నాకు అర్థమైందా అంటే అర్థం అవ్వలేదండి ఇప్పటికి. ఇవాళ దానికి నేను పేరు పెట్టుకున్నాను ఏంటి అంటే, నాకు తెలిసి దానికి ఒకటే మార్గం అండి. ఇది నేను చెప్పిన మాట నిజం అయ్యి ఉండాలంటే. అది ఆధ్యాత్మిక అనుభవం అది. ఇక్కడ నేను ప్రోగ్రామ్‌లోకొచ్చాక ఇవాళ ఆలోచిస్తే ఇదొక ఉదాహరణ అండి. భగవంతుడు నన్ను ఆధ్యాత్మిక అనుభవం నాకు కలిగించడానికి నన్ను అడగక్కర్లేదు. నీకివ్వనా వద్దా అని ఆయనేం నన్ను అడగక్కర్లేదు. ఆయన ఇచ్చినప్పుడు ఇస్తాడు. అది నాకు అర్థమైనప్పుడు అర్థమవుతుంది. అదే ఆధ్యాత్మిక అనుభవం యొక్క లక్షణం అని ఇవాళ నేను చెప్పగలుగుతున్నాను మీకు వెనక్కి తిరిగి. యెస్ థామ్. Thank you. Even though I died 3 times at age 17, I did not want to die. I just did not know how to live. I didn't learn how to live at home. I didn't learn how to live on the streets. I didn't learn how to live in school. I was even segregated there. I'm not blaming any of that, but the point I'm making is that regardless of the chaos, alcohol seemed to be the one thing in my life that I could count on. Now, that's the problem with alcoholism, isn't it? Is that it seems that I have a mind that tells me that
for whatever problem, the answer is alcohol. And alcohol helps me run from problems. And I now know that a problem cannot be solved by running away from it. We have to confront life, not run from it. I know that now, but I didn't then. And I didn't want to die anymore. So I thought I could control my drinking if I left Youngstown. So when I graduated at age 17, I started to go on what we in the United States call geographical cures. If we move somewhere that nobody knows us, then maybe our behavior will change. Well, the problem with that, I have learned, is that when I move somewhere to try to get a clean, fresh start, my alcoholic self shows up with me. And I bring it all with me, the behavior, because I simply don't know how to be mature. I have no choice but to go back to that old behavior. And since I don't know how to live a life without alcohol, without being restless, irritable, discontented, and I also mentioned panic and rage, I needed alcohol just to be able to socialize. So it didn't take long for me to burn all of the bridges and trash all of the relationships that I started in these new cities. And so I moved around a lot for a few years. I lived in New York. I lived in Texas, in Houston, Texas. I lived in Cleveland, Ohio for a bit. I lived in Modesto, California. And I ended up in a few other places. And I ended up in Tampa, Florida, which is a city where my brother happened to be. I mentioned he was abusive. He tortured me, but it seemed like a good idea to go because I had nothing else to do. I was alone in the world. I was away from everybody and I didn't know what else to do. So I went to live with him because he needed me to drive him to work because he got his third DUI and lost his license. He got caught driving drunk 3 times and he lost his license, and he was building houses and he had to drive from house to house for all the different things that have to occur for a house to be built. He managed that. So I was his driver. And then I would drive him to the bar. And then I would drive him to his mistress's house. And then I would drive him home and lie to his wife that we didn't go to a bar or to any mistress's houses, that he just had to work late. And things got worse very quickly. He started becoming abusive again. So I had to get out of there, and I got a job in Tampa. And at that job, I ended up meeting a girl who was in a program called A&A. And I say A&A because I didn't know what AA was. But she mentioned it. When she saw the situation that I was in, she said she was going to take me somewhere on our date tomorrow, the next day, and she was going to drive. I thought that was interesting, so I said, okay. And I let her pick me up, and she took me to a meeting of Al-Anon. She knew that I would run if she tried to talk to me about my own alcoholism. She was smart. So she took me to Al-Anon so that I could complain because I blamed everybody else for my problems. And it was in Al-Anon that they talked me down. They calmed me down would be the right phrase, enough to tell me that I was also probably an alcoholic and that I needed to maybe go to AA as well. And so I did. My first AA meeting, I met my sponsor, my first sponsor. He ended up being a man that is very well known and very well loved in Alcoholics Anonymous to this day.
even though he passed away a number of years ago. His first name is Sandy, and he was known for a talk called Drop the Rock, among other things. He also did something called, he did a lot of things, and he's known as a circuit speaker. He spoke all over the world, and I wanted what he had, and I knew I needed a sponsor. So I asked him, and he said yes, except that he did not live in Tampa yet. He still lived in a city called Arlington, Virginia. And if I would pay the long distance phone call bill, and I would drive my inventory from Florida up to Virginia, which is about 4 states over, it's quite a drive, that he would sponsor me because he never says no. And I agreed, and that's what we did. This was 1987. I'll stop there for now. Wow. Okay. Yeah. సో నేను 17 ఏళ్ల వయసులో 3 సార్లు చనిపోయాను అని చెప్పా కదా. కానీ వాస్తవం ఏంటంటే నాకు చనిపోవాలని లేదండి. జీవితం మీద ఆశ ఉంది, బ్రతకాలని ఉంది. కాకపోతే బతకడం చేత కాదు. అది నా సమస్య. నాకు ఇంటి దగ్గర బతకడం చేత కాదు, ప్రపంచంలో బతకడం చేత కాదు. చెప్పేదా, స్కూల్లో కూడా నన్ను వేరు చేశారు, నాకు అక్కడ బతకడం రాదు. ఇంత గందరగోళం జరుగుతున్నప్పుడు, నా జీవితం అంతా గందరగోళమయంగా ఉన్నప్పుడు, ఒక్క నమ్మకమైన వస్తువు ఏంటి నా జీవితంలో అంటే ఆల్కహాల్. అది నా పట్టుకోమండి జీవితాన్ని జీవించాలంటే. నిజం చెప్పాలంటే మనందరికీ ఉన్న సమస్య అదే కదండి. నా మనసు ఏం చెప్తుందంటే, నీకు ఎన్ని సమస్యలు ఉండని, ఇది ఉండని, అది ఉండని, అన్ని సమస్యలకి పరిష్కారం ఆల్కహాల్ అని చెబుతుంది నా మనసు. ఇవాళ తెలుసండి, సోబరైటీలో తెలుసు నాకు. నేను జీవితాన్ని ఎదుర్కోవాలి, పైగా ధైర్యంగా ఎదుర్కోవాలి అన్న విషయం ఇవాళ తెలుసు. అప్పుడు ఆ విషయం తెలియదు కదా. నేనేం చేశానంటే ఆల్కహాల్ని పట్టుకుని బతికేద్దాం అనుకున్నాను. ఆ సమయంలోనే ఆల్కహాల్ నేను ఎంత అనుకుంటే అంత తక్కువ చేసి తాగగలను, కంట్రోల్ చేయగలను అని అనుకున్నా. అయితే నా పట్టు జారిపోతుంది. ఆల్కహాల్ నేను అవసరమైన దానికంటే, అనుకున్న దానికంటే ఎక్కువ తాగడం మొదలుపెట్టాను. అప్పుడు అనుకున్నాను, ఎక్కువ తాగేస్తున్నాను ఈ ఊర్లో ఉంటే, ఊరు మారితే తక్కువ తాగుతాం అని అనిపించింది. మేము అమెరికాలో దీన్ని జియోగ్రాఫికల్ క్యూర్ అంటాం. అంటే జియోగ్రఫీ అంటే భౌగోళికం. అంటే జాగా మారితే బుద్ధి మారుతుందని ఒక నమ్మకం ఉంటుంది ఆల్కహాలిక్స్కి, నాలాంటి వాళ్ళకి. సో నేను ఏం చేశానంటే, ఈ ఊర్లో ఉండకపోతే, నా కోపం ఉన్న వాళ్ళు ఎవరు నా చుట్టూ లేకపోతే, నన్ను గుర్తుపట్టేవాళ్ళు ఎవరు నా దగ్గర లేకపోతే, నేను తాగుడు తక్కువ చేసేస్తాను, లేకపోతే పూర్తిగా మానేస్తాను అన్న భ్రమలో ఇంకో ఊరికి వెళ్ళాను. ఇంకో ఊరికి వెళ్ళినప్పుడు ఏమైంది, అప్పుడు అర్థమైంది. అక్కడికి వెళ్తే నాతో పాటు నా ఆల్కహాలిక్ కూడా నాతో పాటు వస్తాడు. ఎందుకంటే నేనే కదా ఆల్కహాలిక్, నా లోపల ఉన్నాడు కదా. వాడు నాతోనే వస్తాడు. నేను ఎక్కడ ప్రయాణం చేస్తే నాతో పాటు నా తాగుబోతు కూడా వస్తుంటాడు నాతో. సో నాతో పాటు నా చిరాగ్గా ఉండడం, నాతో అసహనంగా ఉండడం, నాతో పాటు నా అసహనం, నాతో పాటు నా అసంతృప్తి, నాతో పాటు నా కోపం, నాతో పాటు నా భయం, ఇవన్నీ నా వెంటే వస్తుంటాయి నీడలాగా ఎక్కడికి వెళ్ళినాను. అది నా సమస్య. కానీ ఎక్కడికక్కడ వెళ్ళడం, ఏదో 10 మంది నాకు సాయం చేయడం, వాళ్ళ నమ్మకాన్ని నేను వమ్ము చేయడం, తాగేసి వెళ్ళిపోయి వేరే వేరే ఊరికి వెళ్ళడం. అలాగే న్యూయార్క్ తిరిగాను, టెక్సస్ తిరిగాను, క్లీవ్లాండ్ తిరిగాను, కాలిఫోర్నియాలో మోడెస్టో అన్న ఊరికి వెళ్ళాను, టాంపా ఫ్లోరిడాకి చేరాను చివరికి. ఇవన్నీ ఇప్పుడు ఆయన చెప్తున్న పేర్లన్నీ నేను చాలా చెప్తున్నానండి. 3-4 వేల మైళ్ళు అటు ఇటున్నాం, ఊరికి దేశం అంతా తిరిగానని చెప్తున్నారు. చివరికి టాంపా నగరానికి వచ్చాను. టాంపా నగరంలో ఫ్లోరిడా రాష్ట్రంలో వెళ్తే అక్కడ మా అన్నయ్య ఉండేవాడు. ఇందాక చెప్పా కదా, హింస పెట్టేవాడు నన్ను చిన్నప్పుడు అని చెప్పి, నాకంటే 8 ఏళ్ళు పెద్ద ఆయన అని చెప్పి. నన్ను హింస పెట్టిన అన్నయ్యే, నన్ను చాలా అసహ్యంగా హింస పెట్టాడని నాకు గుర్తుంది. అయినా అక్కడికి వెళ్ళాను. ఎందుకు వెళ్ళాను? నాకు ప్రపంచంలో ఎవ్వరూ లేరు. ప్రపంచంలో వెళ్ళడానికి ఏ జాగా లేదు. నాకు జీవితంలో చేయడానికి ఏమీ లేదు. అది నా పరిస్థితి.
అందుకని గత్యంతరం లేక దిక్కులేని పరిస్థితిలో మా అన్నయ్య దగ్గరికి వెళ్ళాను. ఆయనకు నా అవసరం కూడా ఉందండి. ఏమిటి అవసరం అంటే ఆయనకి నేను డ్రైవర్ని. ఎందుకంటే అప్పటికే ఆయన తాగి డ్రైవ్ చేసి డ్రంక్ అండ్ డ్రైవింగ్‌లో 3 సార్లు పట్టుబడ్డాడు. అమెరికా చట్టం ప్రకారం 3 సార్లు డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ అయినప్పుడు లైసెన్సు జప్తు చేస్తారు. లైసెన్స్ జప్తు చేస్తే ఆయనకి డ్రైవింగ్ కుదరదు. మరి ఆయన ఇల్లు కట్టే పనిలో ఉన్నాడు. ఈ ఇల్లు కట్టి ఆ తర్వాత ఇంకో ఇల్లు కట్టడానికి బయలుదేరాలి. ఇటు నుంచి అటు వెళ్ళడానికి మరి ఆయనకి వాహనం తోలడానికి హక్కు లేదు. సో నేను పనికొచ్చా. సో నేను ఆయన డ్రైవర్‌ని. పగలంతా ఆయన పని మీద తిప్పేవాడిని. పని అయ్యాక ఆయన్ని బార్‌కెళ్ళి తిప్పేవాడిని. బార్‌కెళ్ళి తిప్పాక ఆయనకి ఎవరితో ఒక స్త్రీతో సంబంధం ఉండేది. భార్య కాకుండా. ఆమె ఇంటికి పట్టుకెళ్ళేవాడిని. అక్కడ పని అయ్యాక ఇంటికి పట్టుకెళ్ళేవాడిని. వెళ్ళినందుకు మా వదిన గారు అడిగేవాళ్ళు ఎక్కడికెళ్ళొచ్చారని. అబద్ధం చెప్పేవాడిని ఆయన తరఫున. మా అన్నయ్యని కవర్ చేయడానికి బోలెడు పని చేశాడు అన్నయ్య. బార్ విషయం చెప్పకూడదు. ఇంకొక ఆవిడ దగ్గరికెళ్ళిన విషయం చెప్పకూడదు. అబద్ధాలు ఆడాలి వాడి కోసం. ఆడాను. అయినా కూడా మా అన్నయ్య మళ్ళీ హింస మొదలుపెట్టాడు. శారీరకంగా నా మీద హింస చేయడం మొదలుపెట్టాడు. ఆయన పరిస్థితే మితిమీరిన పరిస్థితిలో. ఇదంతా లాభం లేదని చెప్పి టాంపాలోంచి బయటపడాలి. టాంపా, ఫ్లోరిడా ఊర్లోంచి బయటపడాలి అనుకునే సమయంలో నేను ఒక ఉద్యోగం సంపాదించుకున్నాను నా అంతట నేనుగా. ఈ ఉద్యోగం దగ్గర ఒక అమ్మాయి కలిసింది నాకు. ఆ అమ్మాయి ఏముందంటే, నేను ఒక ప్రోగ్రామ్‌లో ఉన్నాను. నీకు పనికి రావచ్చు. ఏమిటమ్మా ఈ ప్రోగ్రామ్ అంటే, ఏ అండ్ ఏ ప్రోగ్రామ్ అని చెప్పి. ఏ అండ్ ఏ అంటే ఏంటి అనుకుని చూస్తే ఆవిడేమందంటే, నీకు చెప్పడం కాదమ్మా నీ పరిస్థితి చూస్తున్నా కదా! మనిద్దరం రేపు సరదాగా ఒక చోటుకెళ్దాము. దీనికి షరతులు ఏంటంటే, 1 నేను డ్రైవ్ చేస్తాను. నువ్వు డ్రైవ్ చేయవు. 2 అది ఏంటి ఎందుకు అని ఏమి అడక్కు. నాతో పాటు రా అని చెప్పి పట్టుకెళ్ళింది. పట్టుకెళ్ళి ఇంతకీ ఏంట్రా అంటే, ఆ మీటింగు ఒక ఎలనన్ మీటింగ్. ఆవిడకి తెలుసు. నన్ను ఇలా ఎళ్ళనని ఇలాంటి మాటలు చెప్తే నేను పారిపోతానని తెలుసు నాకు ఆవిడకి. లేకపోతే నా సమస్యలు పెద్ద లిస్ట్ అంతా చెప్తానని తెలుసు ఆవిడకి. సో ఏంటంటే, అక్కడ ఎలనాన్‌లో నాకు తెలిసింది మెల్లిమెల్లిగా వింటూ, నాయనా నువ్వు తాగుబోతు అయి ఉండొచ్చు. ఏఎకి వెళ్ళొచ్చేమో నువ్వు అన్న విషయం తెలిసింది. సో నేను ఏ మీటింగ్‌కెళ్ళాను. మొట్టమొదటి ఏ మీటింగ్‌లోనే నాకు నా స్పాన్సర్ అంటే మొదటి స్పాన్సర్ దొరికాడు. ఆయన పేరు శాండీ. శాండీ అన్న ఆయన చాలా సర్క్యూట్ స్పీకర్ అంటారు. అంటే చాలా చక్కగా ఏ గురించి ప్రసంగించేవాళ్ళు. ఎన్నో చోట్ల ఆయన ప్రసంగాలు చేశారు. చాలా చోట్ల రికార్డింగ్‌లు అవి ఉన్నాయి. ఇది శాండీ కథ. శాండీ అప్పటికే ఏలో చాలా పేరు గడించిన వ్యక్తి. ఇది 1987 నాడు కథ. నేను చెప్తున్నా అంటే నాకు గుర్తున్నది చెప్తున్నాను. శాండీ 1964లో సోబర్ అయ్యారు. అంటే అప్పటికి 23 ఏళ్ళు సోబర్ శాండీ. ఈ వ్యక్తి ఈయన్ని కలిసాడు. మన టామ్‌ని. సో టామ్ ఏమంటున్నాడంటే, నేను అడిగాను నా స్పాన్సర్ అవ్వండి సార్ అని అడిగాను శాండీని. కాకపోతే నేను ఫ్లోరిడాలో ఉండట్లే ఇంకా ఆయన అప్పుడు. ఆయన వేరే ఊర్లో ఆర్లింగ్టన్ అని వర్జీనియాలో వాషింగ్టన్ దగ్గర ఉంది. అక్కడ ఉంటున్నాడు ఆయన. ఆయన అన్నాడు, బాబు నేను వేరే రాష్ట్రంలో ఉంటున్నాను. 4, 5 రాష్ట్రాల అవతలది. నువ్వు గాని నాకు ఫోన్ చేయడానికి ఆ మధ్యన ఈ ట్రంక్ కాల్ చార్జెస్ అవి ఉండేవి కదా! ఎస్టీడీ చార్జెస్ అవి ఎక్కువ ఉండేవి. మామూలు లోకల్ చార్జెస్ కంటే ఫోన్‌లో ఆ రోజుల్లో. ఫోన్ బిల్ ఎక్కువ వస్తుంది. అది నువ్వు భరించుకుంటావా? ఒకటి. నేను నిన్ను రమ్మన్నప్పుడు మెల్లిగా డ్రైవ్ చేసుకొని 4, 5 రాష్ట్రాలు దాటి వస్తావా? నేను వేరే రాష్ట్రంలో ఉన్నా గాని తప్పకుండా చేస్తానండి అని చెప్పాడాయన. ఎందుకంటే అది అతని మంచితనం. అతన్ని ఎవరిని స్పాన్సర్ చేయమంటే కాదండు అన్న విషయం టామ్ చెప్పి ఆపారు. ఇప్పుడు మళ్ళీ మాట్లాడతారు. టామ్ ప్లీజ్ గో. Thank you. So I was working Al-Anon. My sponsor's name was Lyle, and Alcoholics Anonymous with Sandy at the same time. I was getting healthy pretty quick, and I stopped enabling my brother. I learned what boundaries are. I learned something called detachment and not buying into other people's BS, while I was also BS, American for a bad thing. Their lies. Let's call it their lies and their manipulations. And I
I started to get healthy. So I moved out of his house with the girl and we got an apartment, which angered my brother. And he's tried to kill me multiple times, actually. And this was no exception. He started chasing us around Tampa with a gun, threatening our lives. So we left and we moved across the country. If you look at a map of the United States, Florida is the extreme southeast corner of the United States, and we moved to the extreme southwest corner, Los Angeles, California. Get away. And they did AA wrong. They did it so different. I didn't feel like I could fit in. And I also had culture shock because living in Hollywood, California, which is full of crazy people who are all living delusions that there's something that they are not, took a while to get used to. And in Florida, people are crazy too in their own way. I mean, everybody's crazy everywhere. I mean, it's the human condition, right? Who's the arbiter of what is sane? I don't know anyone who gets to decide what sane is, sanity. It's one of those things where you kind of know it when you see it. But I ended up relapsing in 1991, even though I had the program, which I still have the program of Sandy and Lyle. I just didn't have my own. I am living proof that you can have one of the best sponsors in the world and still relapse if you stop working the program. That part of the book, the big book on page 85, where it talks about resting on our laurels. And if we do that, we're headed for trouble. They're not kidding. It is no joke. I relapsed over that. And when, by a set of miracles, I came back on February 10th, 1992, I was very beat up and I lost the girl. She moved out of our apartment. She stole everything, including all my stuff, left me an empty apartment. And I was on tour with a band right before that. And she moved out while I was gone after cheating on me. And I caught her red-handed. And so it was just a mess. And I didn't have a program to deal with these issues. So what else could I do but drink? Alcohol is cunning, baffling, powerful, patient, and progressive. The alcoholism. It didn't care that my sponsor was Sandy or Lyle, or that I was working 2 programs. It was what they call a double winner, right? It didn't matter because I rested on my laurels and the penalty was sure and swift. But I managed to make it back. And my first sponsor, this time, a woman named Kristen, told me that I have to leave it all behind if I want to move forward. I could go and get the stuff she stole back, but then I would be sitting in it and it would be bad memories. Or I can just let it all go and rebuild. And this time, do the steps, live the program, dedicate my life to service, dedicate my life to sponsorship, and learn as much as I can about the program so that when I do speak, I know what I'm talking about better than I did before I truly joined Alcoholics Anonymous. So I did Thom, exactly that. I'm stopping there. Thom, I'm sorry to interrupt. I cut out of because of internet problems right where you said you lost the girl and she left you an empty apartment. So could you please go back a minute and come back again? Is that okay? Sorry. That's fine. Of course. Yes. Just give me a second to collect myself. Okay. So Please. she moved out, and when I was gone, I was on tour. I was touring around with a band. I was on the road, and she moved out while I was gone. I had caught her cheating right before the tour. I caught her in the act of cheating with her boss at work. And so she moved out while I was gone and she stole everything, including my stuff. I ended up with a new sponsor, and this sponsor, she told me
that if I go after all of the stuff she stole, I would get it back. But then I would be sitting in it. It would be just bad memories and I wouldn't stay sober. That I have to move forward, that I have to let it all go and start with a clean slate and do the steps this time and really pay attention to what the book is saying and to be of service and really work the steps and sponsor and live the program. So I did. I chose that path. I'll stop there for you. Perfect. Thank you. Sorry for my little interruption. It happens. సో ఇందాకలా చెప్పాను కదండి, ఈ స్పాన్సర్ గా నన్ను శాండీ స్పాన్సర్ చేస్తాను ఒప్పుకున్నారు. లాయల్ అని చెప్పి నాకు అలనాన్ లో ఒక స్పాన్సర్ ఉండేవాళ్ళు. సో ఇటు అలనాన్ స్పాన్సరు, ఇటు ఏ స్పాన్సరు, ఇద్దరు చూపించిన మార్గంలో నడుస్తూ కొన్ని విషయాలు నేర్చుకున్నాను మొదటిసారి. ఒకటి ఏంటంటే, ఇతర మనుషులతో నా సంబంధాల్లో నేను ఎక్కడ సరిహద్దు గిరి గీసుకోవాలి, ఎవరిని ఎంత దూరంలో ఉంచాలి, ఎవరిని ఎంత దగ్గరికి రానివ్వాలి, ఇలాంటివి చాలా అవసరం నాకు తెలియవు కాబట్టి అవి వాళ్ళు నేర్పించారు. అలాగే పక్కవాడి కోసం నేను అబద్ధాలు చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు, పక్కవాళ్ళు నాకు చెప్పిన అబద్ధాలు నేను నమ్మక్కర్లేదు. ఇవన్నీ చిన్న విషయాలే కానీ నేర్చుకున్నాం మెల్లిగా వాళ్ళు చెప్తే. సో నేనేం చేశానంటే, ముందు ఇప్పుడు ఈ అమ్మాయి ఎవరైతే నన్ను మీటింగ్ పట్టుకెళ్ళారో ఆమెతో పాటు నేను వేరే ఇంట్లో ఉండటం మొదలుపెట్టా. మా అన్నయ్యకి కోపం, నేను ఇంట్లో నుంచి బయటకు వచ్చేదాన్ని. నిజంగా నువ్వు తుపాకీ వేసుకొని మా ఇద్దరు వెనకాల వస్తుండేవాడు, చంపేస్తాన్ని బెదిరిస్తున్నాడు. అసలు చంపేసి ఉండడానికి అవకాశం చూస్తున్నాడు ఆయన చంపేయడానికి. అట్లాంటి కొంచెం భయం వేసింది అప్పట్లో. ఇలా కాదు, ఈ ఊర్లో ఉంటే అన్నయ్య వెనకాల పడుతుంటాడు, ఇలా ఎప్పుడు చంపుతాడో అని ఒక భయంతో మేము ఇటు టాంపా ఫ్లోరిడా దగ్గర నుంచి మేము లాస్ ఏంజలీస్ కాలిఫోర్నియా LA అంటాం, అక్కడికి వెళ్ళిపోయాడు. వెళ్ళడం అంటే ఏంటి, 2500 మైళ్ళు అది. అంత దూరం వెళ్ళిపోయాం, అవతల వైపుకి వెళ్ళిపోయాం. అమెరికాలో మీరు అమెరికా మ్యాప్ చూస్తే తెలుస్తుంది, అవతలకి వెళ్ళిపోయాం. ఎందుకంటే వీడు చంపేస్తాడు. వెళ్ళాను. వెళ్తే ఒక విషయం ఏంటంటే, లాస్ ఏంజలీస్ ఏంటంటే హాలీవుడ్ ఉన్న నగరం. హాలీవుడ్ అంటే మనకి ఇంగ్లీష్ సినిమాలన్నీ తీసే అదొక స్వప్న ప్రపంచం. అక్కడ ఉన్న మనుషులందరూ ఒకలా ఉంటారు. వాళ్ళందరూ ప్రతివాడు ఫిల్మ్ యాక్టర్, ప్రతివాడు డైరెక్టరే, ప్రతివాడు తను కాని విషయం తనే అనుకుని అక్కడ ఒక రకమైన కృత్రిమమైన ప్రపంచంలో బతుకుతారు. ఆ ప్రపంచంలో నేను అసలు ఏమిటో నాకు విచిత్రంగా అనిపించింది, నాకు కొత్తగా అనిపించింది. నేను వెళ్ళిన ఊళ్ళ నుంచి అక్కడికి వెళ్తే ఆ సినిమా ప్రపంచంలోకి జ్వరబడినట్టుగా అనిపించింది. వీళ్ళందరూ పిచ్చాళ్ళ అనిపించింది. ఆ మాటకు వస్తే ఇవాళ అర్థమయ్యేది ఏంటంటే, పిచ్చాళ్ళు ఎక్కడ లేరండి, ఫ్లోరిడాలో లేరు. ఇంతకీ వాడు పిచ్చి, వాడు మంచి, వీడు గొప్ప, వీడు దెబ్బ అర్హత నాకేముంది, నేను ఎవరిని అసలు, ఇవన్నీ ఇప్పుడు తెలిసిన విషయాలు. ఎటొచ్చి మొత్తానికి కలిపి ఏమైందంటే, ఆ ఊరికి వెళ్ళడం, అక్కడ నేను ఇమ్మలేకపోవడం, మళ్ళీ నా పాత బుద్ధులు బయటికి రావడం, అవ్వాల్సిందే జరిగింది. రిలాప్స్ అయ్యాను. ఎందుకు రిలాప్స్ అయ్యానంటే, ఇంకో ఇంగ్లీష్ పుస్తకంలో పేజ్ నెంబర్ 85లో ఉందండి, వీ కెనాట్ రెస్ట్ ఆన్ అవర్ లారెల్స్ అంట. రెస్టింగ్ ఆన్ అవర్ లారెల్స్ అంటే సాధించిన దానికి నేను సంతృప్తి పడిపోయి ఊరుకుంటే సరిపోదు, ఏ కొద్ది సపరేటీ రాగానే ప్రోగ్రామ్ని పాటిస్తూ ఉండాలి, సోపానాల కార్యాచరణ నిరంతరం చేస్తూనే ఉండాలి జీవితాంతం. ముఖ్యంగా ఏంటంటే, నేను చేస్తున్నది పక్క వాళ్ళకి పంచిపెడుతూ ఉండాలి. ఇవి చేయకపోతే నువ్వు సోబర్గా ఉండలేవురా బాబు అని రాయని రాశారు అందులో. వాళ్ళు ఎలా రాశారో అలా జరిగింది. ఫిబ్రవరి 10, 1992 మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చానండి. ఎప్పుడు వచ్చానంటే, వచ్చే వాళ్ళకి ఏమైందంటే, ఈ అమ్మాయి ఎవరితో ఉన్నానో ఆ అమ్మాయి వెళ్ళిపోయింది నన్ను వదిలేసి. మొత్తం ఇల్లంతా ఖాళీ చేసి నేను ఒక బ్యాండ్తో వాద్య బృందంతో తిరుగుతున్నాను ఏదో షో చేయడానికి. నేను వచ్చేవాడికి ఇల్లు ఖాళీగా ఉంది, నా సామాను తన సామాను మొత్తం దొబ్బుకుపోయింది, వెళ్ళిపోయింది. ఎందుకు ఇది జరిగింది అంటే, అమ్మాయి నన్ను కొంచెం మోసం చేసింది. తన బాస్తో తను సంబంధం పెట్టుకుంది. నేను వాళ్ళనిద్దరిని పట్టుకున్నాను, వాళ్ళ మంచంలో ఉండగా పట్టుకున్నాను. ఆ విషయంలో గొడవ అయింది. ఆ తర్వాత అమ్మాయి మొత్తం అంతా దొప్పుకొని వెళ్ళిపోయాను. మళ్ళీ ఒక్కడిని అయిపోయాను, ఒంటరిని అయిపోయాను. కాకపోతే ప్రోగ్రామ్కి వెనక్కి వచ్చాను.
కొత్త స్పాన్సర్ని ఎంచుకున్నాను. ఆ స్పాన్సర్ ఆమె ఏం చెప్పిందంటే, నా స్పాన్సరు, కావాలంటే నువ్వు వాళ్ళ వెంటపడు, ఆ అమ్మాయి వెంటపడు, వెళ్ళి నీ సామాన్లన్నీ వెనక్కి తెచ్చుకో, తెచ్చుకుంటా అంటే తెచ్చుకో, కాకపోతే ఆ సామాన్లు తెచ్చుకోవడం, అమ్మాయి వెంట పడడం, ఇవన్నీ కలిపి ఏమవుతుందంటే కేవలం నువ్వు ఆ పాత జ్ఞాపకాల్లోనే అలా కూరుకుపోయి ఉంటావు. ఆమె మీద కోపం చిక్కబడుతూనే ఉంటుంది, అందులోనే బతుకుతావు. దాని బదులు అది అయిపోయింది ఏదో అయిపోయింది, గతం గతాన్ని వదిలేసి, పాతవన్నీ వెనక్కి వదిలేసి, లెట్ గో, వదిలేసాయి. వదిలేసి ఇప్పుడు ముందు రేపు జరగనున్నది ఏంటని చూడు, భవిష్యత్తు వైపు కళ్ళు తిప్పి చూడు. ఈసారి ఏం చేస్తావంటే సోపానాల కార్యక్రమం చేయి, పుస్తకంలో చెప్పినట్టు చేయి, సేవ చేయి. నీకేమైనా నేర్చుకున్నది అని అనిపిస్తే అది పక్క వాళ్ళకి స్పాన్సర్షిప్ చేసి చెప్పు. అసలు మొత్తం నీ జీవన విధానం మొత్తం చెప్పినట్టుగా నీ జీవితం అంతా జీవితం అయిపోవాలి. అలా ఉంటే నువ్వు బాగుంటావయ్యా, ఆవిడ వెంటపడి కసి తీర్చుకోవడం కంటే అని నాకు చెప్పింది. అప్పుడు అది చేయడం మొదలుపెట్టా. Tom. Thank you. My first sponsor in 1992, a woman named Kristen, she helped me so much. She taught me what feelings were, and she had incredible patience with me because I could not describe my feelings. Men that I know anyway don't sit around thinking or talking to each other saying, you know, let's all figure out what the word melancholy means. You know, let's discuss our feelings. Men don't do that. So nobody ever taught me how to put a word to how I was feeling about things. And I was full of rage. I was full of angst and loneliness and sadness and guilt and shame and so many different things. And she helped me sort all that out. And then I became her Al-Anon sponsor. To this day, I sponsor her in Al-Anon, and she's my sponsor again now with 45 years of sobriety. See, right after I got sober, I was so angry. I was being disruptive at AA meetings. I was throwing chairs. I was shouting at speakers. I was just being very disruptive. And so my sponsor suggested I start a punk rock band so that I can throw things and shout and scream in a way that isn't going to get me arrested. So I did exactly that. And the beautiful thing about recovery is that I get to actually pour that negative energy into something positive today. And that band that I started when I was new has toured the planet multiple times. I have 19 releases worldwide, and I'm working on the new album that the pandemic has slowed down, but I'm doing it. And we were even signed, had a record deal with the second largest record label in the world, a label called EMI. And so many things are possible when I'm not destroying myself with alcohol. In AA, I have worked with many different sponsors. I love speaker meetings. They're my favorite kind of meeting because they emulate the stories in the back of the book. So, and they are the original AA meeting. The original meetings were speaker meetings, and they also teach me how to listen. So I really do love speaker meetings. I get to learn how to meditate by meditating on the speaker instead of thinking about other things. And I just find them to be incredible. So I would ask a lot of the speakers I would hear to teach me their version of the program. And I have worked with many circuit speaker sponsors over the years. One example, I did the steps with a man named Clancy in 1996, and he became my sponsor then, and he was my sponsor off and on when I wasn't working with anyone else. He was my fallback sponsor. That was the deal we had. And he was my sponsor when he passed away in 2020. And the last thing I'll say for this block is that
I even remember his phone number at the mission that he worked at. He worked at a mission where he helped homeless people. He called Midnight Mission. The phone number was area code 213, but it was 624. And I remember that because that's my birthday, my belly button birthday, June 24th. And then 92, which is my sobriety year, 58, which is his sobriety year. So my birthday, my sobriety year, and his sobriety year was the phone number there. So I could call him there, and I'll stop there for now. ఆల్ రైట్. సో మళ్ళీ ప్రోగ్రాంలోకి వచ్చాను. వచ్చినప్పుడు ఈ క్రిస్టిన్ అన్న ఆవిడ నాకు నా భావాలు ఏమిటో నాకు తెలియజేయడంలో చాలా సాయం చేసింది. ఎందుకంటే మగవాళ్ళతో ఇబ్బంది ఏంటంటే మనం అందరం మగవాళ్ళు కూర్చొని 10 మంది ఇవాళ విచారం అంటే మాట్లాడుకుందాం, విచారం ఎలా ఉంటుందో మాట్లాడదాం, రేపు కోపం అంటే ఏముంటుందో మాట్లాడదాం. ఇలాంటి చర్చలు మగవాళ్ళు సాధారణంగా జరగటం నేను చూడలేదు. మగవాళ్ళకి ఏ భావం ఏదో తెలుసుకోవడానికి టైం పడుతుందని నా ఉద్దేశం. ఆవిడ చాలా సాయం చేసిందండి. ఎందుకంటే నాలో ఎన్నో భావాలు అలగపులగా ఉన్నాయని చెప్పాను కదా. కోపం అనుకోండి, అసహనం అనుకోండి, భయం అనుకోండి, నా మీద నాకు ఉన్న అసహ్యం, ముఖ్యంగా నా ఏమంటారు దాన్ని ఆత్మ న్యూనత, ఈ భావాలన్నింటినీ కూడా విడివిడిగా అర్థం చేసుకోవటం, వాటి మీద ఎలా పనిచేసుకోవటం అన్నది చాలా నాకు అవసరం. అది ఆవిడ నాకు సాయం చేసింది. చేసిన పిమ్మట నేను ఆవిడకి ఎల్ఎన్ స్పాన్సర్ని అయ్యాను. విచిత్రం ఏంటంటే ఆవిడ నాకు ఏ స్పాన్సర్, నేను ఆవిడకి ఎల్ఎన్ స్పాన్సర్ అవడం జరిగింది. నేను మొదట్లో ఏలో ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే కొంచెం నా ప్రవర్తన కూడా పొగరుగా, హింసాత్మకంగా ఉండేది. నా కుర్చీలు వేసేవాడిని, కోపపడేవాడిని, ఎవరైనా స్పీకర్ మీటింగ్ వస్తే వాళ్ళని అవమానపరిచేవాడిని. ఇలా చేస్తుంటే నా స్పాన్సర్ ఏం చెప్పిందంటే, బాబు నీకు నిజంగా కుర్చీలు విసిరి, మైకులు విసిరి ఇలాంటి పనులు చేయాలంటే ఒక వాద్య బృందం మొదలుపెట్టు, పంక్ రాక్ బ్యాండ్ మొదలుపెట్టు. ఆ బ్యాండ్లో వాళ్ళు ఎలాగో స్టేజ్ మీద చేసే పనులు అవన్నీ సో చేసి అదే నీ జీవితంగా చేసుకో. అంతేగాని నీలో ఉన్న నెగిటివ్ శక్తినంతా ఇక్కడ ప్రదర్శించు ప్రోగ్రాంలో. ఇక్కడ చేసే మంచి పనులు చేసే స్టేజ్ మీదకి వెళ్ళి నీకున్న కసంతా తీర్చుకో, అది అక్కడ చెల్లుతుంది అంటే నిజంగానే ఓ బ్యాండ్ మొదలు పెట్టాం. ఆ బ్యాండ్ ఇప్పటికీ 19 రికార్డులు రిలీజ్ చేసాం. చాలా మంచి సఫలీకృతమైన బ్యాండ్. ఈఎంఐ అని చెప్పి పెద్ద మ్యూజిక్ కంపెనీ దగ్గర మేము ఒక రికార్డుకి ఈ మధ్యన ఒప్పుకున్నాం. ఇవన్నీ జరిగాయి. అంటే నా జీవితంలో బ్యాండ్లో కూడా మంచి పర్యవసానాలు నాకు దొరికాయి. సరే, ఏకి వచ్చేటప్పటికి ఏలో నాకు ఎంతో మంది స్పాన్సర్లు ఉన్నారు. ముఖ్యంగా నాకు ఏంటంటే స్పీకర్ మీటింగ్లు అంటే చాలా ఇష్టం. స్పీకర్ మీటింగ్లు ఎందుకు ఇష్టం అంటే 3 కారణాలండి. ఒకటి, మొట్టమొదట మొదలైన రోజుల్లో అంటే 30ల్లో అసలు మీటింగ్ అంటే స్పీకర్ మీటింగ్. 2, బిగ్ బుక్ లో మనం వెనకాల బిగ్ బుక్ 124 పేజీలు ఇవి అయిపోయాక కథలు ఉన్నాయి కదా, డాక్టర్ బాబు కథ మొదలుపెట్టి, అవి ఎలా ఉంటాయో అలాగే ఉంటాయి స్పీకర్ మీటింగ్లు కూడా. నాకు 3 ఏంటంటే స్పీకరే మాట్లాడుతుంటే నేను నోరు మూసుకుని వింటాం అనేది నేర్చుకున్నాను. ఇది చాలా అవసరం నాకు. అంచేత ఇవాళ కూడా స్పీకర్ మీటింగ్ వెళ్తే నేను ఆ స్పీకర్ మీద ధ్యానం చేస్తా. ధ్యానం చేసి స్పీకర్ ఏం చెప్తున్నాడు, ఇది నా జీవితానికి ఎలా పనికి వస్తుంది, నేను ఎలా అన్వయించుకోగలను అని ఆలోచిస్తాను. కాబట్టి నాకు స్పీకర్ మీటింగ్ సర్క్యూట్ స్పీకర్లు అన్నాను కదా, అంటే చాలా పేరు గడిచిన స్పీకర్లు, కొంచెం మంచి వక్తలు, ఏ సందేశం సరళంగా సరదాగా చెప్పగలిగిన వాళ్ళు ఉంటారు. వాళ్ళు సర్క్యూట్ స్పీకర్లు చాలా చోట వాళ్ళని ఆహ్వానిస్తారు. వాళ్ళ వెంట తిరుగుతున్నవాడిని, వాళ్ళని స్పాన్సర్గా అడిగేవాడిని, వాళ్ళు నాకు చేసేవాళ్ళు కూడా స్పాన్సర్షిప్. సో 1996లో క్లాన్సీ ఐ అన్నతను ఉండేవాడు. ఆయన కూడా ఈ శాండిల్ లాగా కొంచెం చాలా ఆదరణ పొందిన స్పీకర్ అన్నమాట. ఆయనకి నేను స్పాన్సర్ అయ్యాను.
ఆయన ఏంటంటే క్లాన్సీ నాకు ఆయనకి ఉన్న విషయం ఏంటి, నాకు ఇంకే స్పాన్సర్ లేకపోతే ఆయనే స్పాన్సర్ అని నేను ఎప్పుడు రిజర్వ్ లో పెట్టుకున్నాను అనమాట. అలాగే చేసేవాడు ఆయన. 2020లో మొన్న కోవిడ్ సంవత్సరంలో చనిపోయాడు. నాది ఇవాళ కూడా ఆయన ఫోన్ నెంబర్ గుర్తుందండి. ఆయన ఫోన్ నెంబర్ ఏమిటంటే 213-624-624. ఎందుకంటే నా పుట్టినరోజు జూన్ 24 నా పుట్టినరోజు. ఆఖరి 4 నంబర్లు 9258. 9292 నా సోబరు సంవత్సరం. 5858 ఆయన సోబర్ సంవత్సరం క్లాన్సీది. అలా ఆయన నంబర్ కూడా గుర్తుపెట్టుకొని ఆయనతోనే స్పాన్సర్షిప్ ఉండేది. సరే ఆయన వెళ్ళిపోయారనుకోండి, వెళ్ళిపోయి ఇప్పుడు నాకు ఈ స్పాన్సర్ ఉన్నారు. సో వీళ్ళందరితో పనిచేసి ప్రోగ్రామ్ ప్రాక్టీస్ చేసే అవకాశం నాకు కలగడం నా అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను. ఎస్ టామ్. They taught me many, many things, and I live my life now trying to put them all into service, regardless of what life is throwing at me that makes it difficult to do that. For example, I'm not in good health. When I was 8 years sober, I ended up in a hospital for a whole year. I have a nerve dystrophy in my left leg that makes my leg feel like it's on fire all the time. I've had that for 22 years and I have not relapsed. I'm in that pain right now. In fact, just 2 days ago, I had a CT scan on my lower abdomen because of more pain. They had to give me a shot to temporarily lower the pain. It hurts. And I have 2 MRIs on Tuesday because they can't figure out what's wrong with me. I also have multiple sclerosis. I was diagnosed with that about 9 years ago or 8 years ago, and I deal with that. My health, not good. My spirit, strong. It seems the older my body gets, the younger my heart becomes. I have a beautiful wife, a beautiful life. I met my wife in a bar. I refused to have sex with her. I told her she needed a friend because she was in trouble. And I helped teach her some of the principles of the program without telling her it was AA. And she ended up wanting and getting the integrity, and she ended up doing the steps, and we fell in love and we got married, and we have been together 12 and a half years, and we haven't had a single fight because we work the program. We work the steps, the traditions, and even the concepts and warranties. We do little workshops from time to time that help explain more about that. And we're actually doing one later today. But in closing, I just want you to know that no matter what life throws at us, we even had a house fire while we were at a meeting. Our house burned down 5 years ago. We were homeless. But by not running from Alcoholics Anonymous, we ended up in a rental house, and he ended up selling it to us in a direct sale where we only had to pay the taxes. So $800 got us into this mortgage. And then we refied it down to 3% interest. How does this happen? It happens when we don't run from Alcoholics Anonymous no matter what. That's what I've learned. Not drink no matter what makes no sense to me, because chapter 3 of the big book, More About Alcoholism, has 19 examples of how don't drink no matter what does not work. But if we don't run and we just stay, we can get through anything. I learned in Alcoholics Anonymous that I don't have to be in despair anymore. I can go through life. And sometimes it's great, sometimes it's very difficult, but it's always beautiful if I choose to look at it that way. The only thing I can control is my attitude. And I try to maintain a good one no matter what's going on. I stay close to God. I stay close to the steps. I stay close to the program. I stay close to the fellowship, and I try to be of service. And the last thing I'll say is when the pandemic started, I wrote a Zoom security guide with my computer skills
That guide went viral. Over 100,000 emails later, and tens of thousands of groups helped. I've helped areas. I even helped GSO, World AA World Services, come up with guidelines. I've been able to be of service for this digital AA that I've been going to since the late 1980s. It's been around a long time, but the pandemic forced everyone online, and I hope we stay there. And I've also been able to do my music, but I've also run the only English speaking meeting in the world in Kyiv, Ukraine. I do that so that it stays safe. And I do other things to be of service as well. I run a history group online that's been online 22 years with over 33,000 members, researchers, and history lovers worldwide on 2 platforms. That's how good it can get if we just don't run and try to be of service. Find your passion is my message, and then use that passion to give back to the program and to the world that we've taken from for so long, because that is the amends we really all have to make, a living amends. We have to give back. And I don't think I'll ever be able to pay the bill that I owe life and the world and all the damage I've done before I had any spiritual tools. But thanks to Alcoholics Anonymous, I believe I have a chance to pay that back. And that's what I've been trying to do for the last 34 years, 30 years of them sober this time. And God bless you all. And thank you for letting me speak today. All right. Let me do. So ఈ స్పాన్సర్లు చాలా నేర్చుకున్నానని చెప్తున్నాను కదా ఇందాకలా. నేర్చుకున్నంటే ఏం చేయాలి? నేను సేవలో దాన్ని పక్కాళ్ళకి పాస్ చేయడానికి ట్రై చేయాలి, పక్కాళ్ళకి ఇవ్వడానికి ప్రయత్నించాను. సో నేను ఆరోగ్యం నాకు ఎప్పుడు కూడా బాగాలేదు, ముఖ్యంగా సోబరేటలు. నేను 8 ఏళ్ళు సోబర్గా ఉన్నప్పుడు, అంటే 22 ఏళ్ళ క్రితం, ఒక ఏడాది అంతా హాస్పిటల్లో ఉండాలి. నాకు నరాల జబ్బు ఒకటి ఉంది. అది ఎలా ఉంటుందంటే నా కాలు, నా పాదం మండిపోతున్నట్టు, నిప్పులో మండిపోతున్నట్టుగా ఉంటుంది. ఇప్పటికే ఉంది అది. దానికి పెద్ద మందులు అవి లేవు. ఎటొచ్చి 22 ఏళ్ళు అయింది జబ్బుతో బతుకుతున్నాను. రిలాప్స్ అయితే అవ్వలేదు. ఇప్పుడు 2 రోజుల క్రితం పొత్తి కడుపులో ఏదో గట్టిగా నొప్పి వస్తాను, ఏదో ప్రస్తుతానికి ఇంజక్షన్ ఇచ్చి తగ్గించారు. సిటీ, ఎంఆర్ఐలు ఇవన్నీ చేస్తున్నారు. ఇంతవరకు ఏమవుతుందో తెలియదు. అలాగే మల్టిపుల్ స్క్లెరోసిస్ అన్న ఒక జబ్బు ఉంది నాకు. అది కూడా ఒక 8 ఏళ్ల క్రితం నుంచి ఉంది. ఇవన్నీ ఎందుకు చెప్తారంటే ఆరోగ్యం నాకు అసలు బాగలేదు. కాకపోతే నాకు జీవితం పట్ల ఉత్సాహము, నా స్ఫూర్తి ఎలా ఉందంటే చాలా బలంగా ఉంది. నా నిండా జీవితం ఉంది. నాకు ఎలా అనిపిస్తుందంటే సోబరైటీ ఏళ్ళు పెరుగుతున్న కొద్దీ నా గుండె వయస్సు పుంజుకుంటున్నట్టుగా, వయస్సు చిన్నదవుతున్నట్టుగా, యవ్వనం వస్తున్నట్టుగా అనిపిస్తుంది. ఈ నేపథ్యంలో చెప్పేదంటే నా భార్యని నేను ఇందాక అన్నాను కదా, మొదట నేను బార్లో కలిశాను. కలిసినప్పుడు ఆవిడ నేను దగ్గర అవ్వబోతున్నాము. అక్కడ మాట్లాడుకున్నప్పుడు సంభాషణలో, కాకపోతే నేను చెప్పాను, మన ఇద్దరం పడుకోవడం కాదు, ఇది కాదు మనకు కావాల్సింది. నేను నీకు స్నేహితుడిని అవుతా, నీకు స్నేహితుడిని అవుతా అని చెప్పి ఆవిడకి కొన్ని ఇబ్బందులు ఉన్నాయని గ్రహించి ఆమెకి ఏ నియమాలను నేర్పించడం మొదలుపెట్ట, ఏ సూత్రాలతో బ్రతకడం ఎలా అని నేర్పించా. ఏ అన్న పేరు ఒక్కటి చెప్పకుండా. ఆవిడకి ఇది నచ్చింది. ముఖ్యంగా ఆవిడకి ఏముందంటే ఇదంతా విని నాతో పాటు నాకు కూడా ఇంత సమగ్రతతో, నాకు కూడా ఇంత నిజాయితీతో బ్రతకాలని టామ్ అని చెప్పి. ఆ తర్వాత సరే ఇద్దరం ప్రేమలో పడ్డాం, పెళ్లి చేసుకున్నాం. 12.5 ఏళ్ళు కాపురం ఇంతకి ఇప్పటికి. ఒక్క గొడవ కూడా లేదు మా ఇద్దరికి, ఒక్క దెబ్బలాట కూడా లేదు. ఎంచేతంటే ఇద్దరం కూడా సమానంగా ఏ ప్రోగ్రాం పాటిస్తూ, ఏ సూత్రాలని ప్రకారం బ్రతుకుతూ కలిసి అడుగు వేస్తాం. మీ ఇద్దరం కూడా జంటగా చాలాసార్లు వర్క్షాప్స్ అవి చేస్తాం. ఇవాళ కూడా ఆన్లైన్లో ఏదో చేయబోతున్నాం. సో చివరి మాటగా నేను చెప్పేది ఏంటంటే, జీవితం ఎన్నో కష్టాలు, కన్నీళ్లు మనకు చూపిస్తూనే ఉంటుంది. కాకపోతే
తాగుడు దానికి సమాధానం కాదు అని మొదటి విషయం తెలిసిన. రెండోది ఏంటంటే, ఏ విడిచి నేను పారిపోను. ఈ 2 సూత్రాలను పట్టుకొని బతుకుతున్నాను. నిజానికి చెప్పాలంటే మేము ఒక మీటింగ్‌లో ఉండగా మా ఇల్లు కాలిపోయింది. అంటే అగ్ని ప్రమాదం జరిగి. ఇల్లు మొత్తం కాలిపోతే ఇల్లు లేని వాళ్ళం అయిపోయాం. మీటింగ్‌కెళ్ళినప్పుడు ఇల్లుంది. మీటింగ్ నుంచి వచ్చేప్పటికి ఇల్లు లేదు. అప్పుడు ఒక అద్దెల్లు తీసుకొని ఉండాల్సొచ్చింది. అద్దిల్లు ఏ అద్దింట్లో అయితే ఉన్నామో, ఆ ఇల్లు మాకు అమ్ముతారని చెప్పారు ఆ ఇంటిగల వాళ్ళు. అది కూడా ఏంటంటే $800కి మాకు టాక్స్ కడితే చాలు ఇల్లు మీరు ఉంచుకోండి అని చెప్పడం జరిగింది. ఆ కొంచెం ఆ $800తో ఇంట్లో ఒక అడుగు పెట్టగలిచాం. ఆ తర్వాత ఇంతో కొంత అప్పు చేసాం. ఆ అప్పు తక్కువ వడ్డీ రేటుకి మళ్ళీ మాట్లాడుకొని మేము బతకగలిచాం. ఇవన్నీ కూడా ఒకదాని తర్వాత ఒకటి నేను అనుకుంటే జరిగినవి కాదు. ప్రోగ్రామ్‌ని పట్టుకొని నడుస్తుంటే ఈ అద్భుతాలన్నీ జరుగుతాయి. సో, మన బిగ్ బుక్‌లో రాసినట్టు తాగకుండా ఉండు ఏమైనా అన్న ఒక్క సూత్రం పట్టుకుంటే పనికిరాదు. ఎందుకంటే ఎప్పుడో అప్పుడు తాగుబోతని వాడు తాగుతాడు. కాపోతే ప్రోగ్రామ్ నుంచి పారిపోవద్దు. ఏ నుంచి పారిపోకుండా ఏని గట్టిగా పట్టుకొని ఉంటే జీవితంలో ఏదైనా సరే దాన్ని ఎదుర్కోవడానికి ధైర్యం వస్తుంది అన్నది నేను నేర్చుకున్న పాఠం మీ అందరికీ చెప్పే విషయం. సో, నేను జేయాల్సిందేంటంటే, నా వైఖరిని నేను సరిదిద్దుకోగలను. ఎందుకంటే అదొక్కటే నేను ప్రపంచంలో చేయగలను. పరిస్థితులను నేను మార్చలేను. ప్రపంచాన్ని నేను మార్చలేను. నా వైఖరిని నేను మార్చుకోవాలి. అదొక్కటే నేను చేయగలను. 2 దేవుడికి దగ్గరలో ఉంటానెప్పుడు. స్టెప్స్ కార్యాచరణ ఏనాడు మానను. ప్రోగ్రామ్‌లో పూర్తిగా నిమగ్నమై ఉంటాను. సేవ ఎక్కడ ఎంత చేయగలిస్తే అంత చేస్తాను. ఎందుకంటే ఇన్నాళ్ళు నేను ప్రపంచంలో తీసుకోవడమే వచ్చు నాకు. సోబరైటీ ముందు. ప్రపంచం ఏదిస్తే అది తీసుకోవడమే కాదు, దోచుకోవడం తెలుసు నాకు. కానీ ఇన్నాళ్ళకి నాకు ప్రోగ్రామ్‌లో నేర్చుకుందేంటంటే వెనక్కివ్వడం. ఎంత ఇవ్వగలిస్తే అది వెనక్కివ్వడం నేర్చుకున్నా. ఉదాహరణకి చెప్తానండి. ఇప్పుడు కరోనా వచ్చింది 2020లో సడెన్‌లీ మీటింగులు బంద్ అయిపోయాయి ప్రపంచంలో. జూము ఇటువంటి ఆన్‌లైన్ మాధ్యమం ద్వారా మీటింగులనేవి మొదలైపోయాయి. అప్పుడు నేను జూమ్‌లో ఈ మీటింగుల్ని సురక్షితంగా ఉంచడం ఎలా? బయట వాళ్ళొచ్చి మీటింగ్‌లో వెకిలి చేయడం ఇలాంటివన్నీ జరిగాయి మొదట్లో. వాటినన్నీ ఎలాగా ఆపాలి? మనం సంరక్షించుకోవడం ఎలాగా మన మీటింగుల్ని అన్న విషయంలో ఒక గైడ్ రాశానండి. సెక్యూరిటీ గైడ్ ఒకటి రాశాను. జూమ్‌లో మీటింగ్ ఎలా నిర్వహించాలి అనే విషయం. అది ప్రపంచం అంతా సూపర్ హిట్ అయింది. ప్రపంచం అంతా వెళ్ళిందండి ఆ గైడ్. ఇప్పుడు మీ మీటింగ్‌లన్నిటికి కూడా పనికొస్తుంది. అలాగే వేల గ్రూపులు నన్ను గైడ్ చేసి ఎన్నో ఈమెయిల్స్ వచ్చాయి నాకు. వేలకు వేల ఈమెయిల్స్ వచ్చాయి. బావుందండి. ఇది చేయొచ్చు, అది చేయొచ్చు అని చెప్పి. ఇది ఎంత ప్రాచుర్యం పొందిందంటే న్యూయార్క్‌లో మన జిఎస్ఓ వరల్డ్ సర్వీసెస్ వాళ్ళు అసలు ఆన్‌లైన్ మీటింగులకి కొన్ని నియమాలు ఎలా పెట్టుకోవాలి అని చెప్పి నన్ను అడగడం జరిగింది. సో, ఈ విధంగా నేను ఈ సరికొత్త మాధ్యమంలో నా శక్తులా నేను అందులో పాల్గొనగలిచాను. నాకు తోచిన సేవ చేయగలిచాను. నాకు ఈ డిజిటల్ మీటింగులు, ఈ జూమ్ మీటింగులవి చాలా ఇష్టమండి. మనం కరోనా వల్ల ఇందులోకొచ్చాం పెద్ద ఎత్తున. ఇక్కడే ఉండాలి, ఇక్కడ కూడా ఉండాలి అని నేను అనుకుంటున్నానండి. ఇవాళ యుక్రెయిన్‌లో యుద్ధం జరుగుతోందని మీకు తెలుసు. ఆ కీవ్ అన్నది ఉక్రెయిన్ రాజధాని. అక్కడి నుంచి జరుగుతున్న ఒకటే ఒక్క ఇంగ్లీష్ మీటింగ్ ఉందండి. ఇంగ్లీష్ భాషలో. ఆ మీటింగ్ నేను నిర్వహిస్తున్నాను అమెరికా నుంచి. అలాగే చరిత్ర గురించి ఒక గ్రూప్ రన్ చేస్తున్నాను. చాలా ఏళ్ల నుంచి రన్ చేస్తున్నానండి. 30,000 మంది ఎంతమంది ఉన్నారు అందులో సభ్యులు. ఇవన్నీ ఎందుకు చెప్తున్నానంటే నేను నేర్చుకున్న చాలా సరళమైన సూత్రం ఏంటంటే నుంచి పారిపోవద్దు ఏ కారణం చేత. 1. 2 నువ్వు ఏ సేవ చేయగలిస్తే ఆ సేవ చెయ్యి. నీ అభిరుచి ఏంటో తెలుసుకో. నీ అభిరుచి ఏంటి? ఏది బాగా చేయగలను ప్రపంచంలో అన్నది నీకు నువ్వే తెలుసుకుంటే, అది నీకు సేవ అందించడానికి పనికొస్తుంది. అంతకు మించి నేనేం చెప్పదలుచుకోలేదండి. ప్రోగ్రామ్ నుంచి పారిపోకండి. మీ అభిరుచి తెలుసుకోండి. సేవనందించండి. అందరూ సుఖంగా ఉండండి. భగవంతుడు మిమ్మల్ని అందరినీ సుఖంగా ఉంచుగాక అని
మనందరికీ స్నేహపూర్వకంగా దీవించి టామ్ ముగించారండి. నేను ఇప్పుడు రికార్డింగ్ ఆపేస్తాను. ఆపేసాక క్వెషన్స్ అండ్ ఆన్సర్స్.